السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے روٹی کھائیں تو کس کے ساتھ، بد تہذیبیاں، خواہش نامہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے گھروں اور محلوں میں اونچی ہوتی ہوئی دیواروں پر. کو گھر میں مستری لگائے ہوئے ہیں عزیزی صاحب فضول بات کر رہے ہو. آتے زیادہ شروع ہو گئے. نہیں تو یہ کیا اونچی دیواریں کون سی ہو گئی ہیں؟ اچھا ایک بات مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں اپنے محلے میں کسی سے بات کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ یہ ابھی پچھلے مہینے ایک فوتگی ہوئی تھی تو میں گیا ہوا تھا ادھر، محلے دار کئی ملے. یہ دیکھا. اچھا اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ پرسوں میں نے چھوٹے بچے کو آئس کریم لے کے دیا اس کے ساتھ جا کے. بس یہی معاملہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کیوں وقت گزارتے نہیں ہو تم بچوں کے ساتھ، اور کیوں محلے میں کسی سے کوئی مشورہ کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو سارا ہفتہ تو ادھر دن رات خبریں اکٹھی کرتے مر جاتا ہوں تو میں بات کیا کروں؟ یہ مسئلہ ہر شخص کے پاس ہمارے ہاں ایک جواز ہے کہ وہ مصروف بہت ہو گئے، اس لیے وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو وقت نہیں دے پا رہا اور اپنے محلے میں کسی سے مشورہ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، کسی جو کمیونٹی سروسز ہیں ان میں شامل نہیں ہو پا رہا، اس لیے کہ وہ مصروف بہت ہے. یورپینز ہم سے 10 گنا زیادہ مصروف ہیں اور وہ اب اس بات کی طرف واپس آ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں کہ جو ہماری فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، جو ہمارے اندر سے کمیونٹی سینس ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم آپس میں محلے کی سطح پہ، کالونی کی سطح پہ اور گھر کی سطح پر کمیونیکیشن بڑھائیں، رابطہ بڑھائیں. اور یہ جو میں نے دیواروں کا لفظ استعمال کیا اسی لیے کیا ہے کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم نے اتنی اونچی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، محلے میں دیواریں کھڑی کر لی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ تقریباً ختم ہو گیا. ہمارے تو معاشرے کا سب سے جو خوبصورت پہلو تھا، حسن یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے تھے، خبر رکھا کرتے تھے، گھروں کے اندر ایک بزرگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی رہنمائی لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک بہت پرانا رواج ہے، ہمارے مطلب کلچر کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے محلوں میں منڈلیاں سجا کرتی تھیں، چھوٹی چھوٹی محفلیں سجا کرتی تھی گھروں کے باہر کسی کامن پلیس پر. وہاں پر بزرگوں کی باتیں سننے کو ملا کرتی تھی، بزرگ اپنی الگ ایک منڈلی سجایا کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ نوجوانوں کی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا. ہائے 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 ہائے، کیا تم نے یاد کرا دیا ماسٹر ستار صاحب. اپنے گھر کے باہر چارپائی بچھا کے حکا تازہ کر کے وہ اتنی سونی دھوتی کرتا پہن کے بیٹھے ہوتے تھے، سارے محلے کے لڑکوں نے ان کے پاس جا کے بیٹھنا، ایسی ایسی گر کی بات انہوں نے بتانی اور ہر لڑکے سے پوچھنا کہ کون سا امتحان دے رہے ہو، کس کلاس میں پڑھ رہے ہو، ایسے پڑھو، اس طرح کرو، یہ تیاری کرو، یہ بنو گے. کتنی اپنائیت ہوتی تھی ان کی باتوں میں، کتنا درد محسوس کرتے تھے وہ لوگ پورے محلے کا. اور محلے والے بھی سارے جو بچے بڑے جو نوجوان ہوتے تھے وہ ان بزرگوں کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے. ہمارے بزرگ بھی ہمیں انہیں ان کا احترام کرنے کا درس دیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ ان کو ہم چچا یا تایا اسی طرح کے کوئی لفظ استعمال کر کے ان کو بلایا کرتے تھے. ہاں جی تایا جی کہتے تھے یار ماسٹر صاحب کو. اور مجھے یاد ہے جس دن وہ فوت ہوئے تھے نا، آدھا محلہ ان کی چارپائی کے پاس تھا. اب تو پتا چلتا ہے جی جنازہ پہنچ گیا حضور قبرستان، تو ادھر سے پھر دوڑتے ہیں کہ قبرستان ہی پہنچے. بالکل. اب اس سارا یہ جو ہمارا اتنا خوبصورت کلچر تھا یہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا سب سے جو المناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس قدر اذیت ناک قسم کی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی ذات میں گم ہوتے جا رہے ہیں. یار اب تو کوئی بندہ بیمار ہو تو آدھا گھنٹہ ایمبولینس ڈیگتے ہیں جی فون کیا ہوا ہے. اس وقت کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا تو 10 ایمبولینس محلے سے ہی نکل آتی تھی، ہر بندہ گاڑی لے کے موٹر سائیکل لے کے آ جاتا تھا، چل یار بیٹھ لے کے جاتا ہوں. لیکن جو میں شروع میں ذکر کیا نا کہ یورپ والے اس جانب پلٹ رہے ہیں، تو یہ جو ہمارا جو یہ ایک منڈلی کلچر ہوا کرتا تھا، لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع تھا، جو بالکل بیہودہ بات ہے. یہ وقت کا ضیاع نہیں تھا، یہ بہت بڑا تربیتی یعنی ٹریننگ سینٹر ہوا کرتے تھے. یورپ آج جو جس بات پہ زور دے کے بات کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کمیونٹی سینس ڈیولپ کی جاتی ہے. اس سے زیادہ کمیونٹی سینس کہاں پہ ڈیولپ ہوتی تھی؟ پورے محلے کے مسائل وہاں پر ڈسکس ہوتے تھے، محلے کی بہتری کے لیے مشورے دیے جاتے تھے. یار یہ جو انگریز آج رو رہا ہے کمیونٹی سینٹر کو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا جو کانسیپٹ
कंसेप्ट दिया है कि जाके बाजमात नमाज पढ़ो, और क्या था? बिल्कुल यही था कि जाके बैठो, एक दूसरे के दुख सुख देखो। हर मसला मस्जिद में डिस्कस करो जाके, हर सियासत से लेकर माशरत जो मसले हैं वो वहां पर बैठ के डिस्कस करो, स्ट्रेटजी बनाओ। ये मस्जिद एक सेंटर हुआ करता था, उसके बाद फिर ये जो हमारे गली मोहल्लों में ये जो कम्युनिटी सेंटर थे, ये आज जिनकी यूरोप नकल कर रहे हैं, ये हमारा आइडिया था। तफरीह का भी बहुत बड़ा जरिया थे ये जो हमारे सेंटर्स हुआ करते थे। वहां पर एक उस वक्त टीवी तो होते नहीं थे या बहुत कम होते थे, तो जो एक सारे दिन की थकावट के बाद वो मजे मजे की बातें, चुटकुले, लतीफे और इस तरह की सारी बातें, यानी वहां से वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी थे ये। और घरों में भी देख लो कि अब आलम ये है हमारे घरों का कि हमें अपने बच्चों का हालचाल पूछे, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किए भी कई कई दिन गुजर जाते हैं। और पहले ये एक बहुत बड़ा सारे ये जो कल्चर का खात्मा होता जा रहा है, इसका मूर्द इल्जाम ठहराया जाता था टेलीविजन को। ठीक है, टीवी ने बहुत इस कल्चर को तेजी से तब्दील किया है, लेकिन अब तो टीवी से भी अगली बातें शुरू हो गई हैं कि टीवी के सामने बैठकर आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल पर और लैपटॉप पर वो यानी टीवी भी देख रहे होते हैं और वो तीसरी किस्म की मसरूफियत में भी वो उलझे हुए होते हैं। एक ये भी टीवी जो था वो मिल बैठने का भी एक जरिया बन जाता था कि शाम के बाद टीवी ऑन होना है तो सबने इकट्ठे हो जाना है, तो चलो टीवी पे ही देख रहे होते हैं और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। अब इससे अगली स्टेज ये है कि लोगों ने अपने अपने कमरों में टीवी रख लिए, तो वो जो मिल बैठने का जो चंद जुमले एक दूसरे के साथ आप एक्सचेंज कर लिया करते थे, वो भी कल्चर खत्म होता जा रहा है। जो नौजवानों की जो आवारागर्दी का एक कल्चर है, इसका भी ये तदारुक बहुत अच्छे अंदाज में ये कल्चर किया करता था कि जाहिर है कि वो जो मंडली सजा करती थी, पहले तो घर के अंदर बच्चा मौजूद होता था नौजवान हमारे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त पता ही नहीं होता कि शाम के बाद नौजवान जो है वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो फिर आवारागर्दी में चले जाते हैं। पहले तो घर के बाहर ही जो बुजुर्ग बैठा होता था ना सर पे मेहंदी लगा के, वही पूछ लेता था कहाँ जा रहे हो काका, उसको पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती थी, इजाजत लेनी पड़ती थी, फिर बाहर जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। लड़के मैंने देखा था कई इस किस्म के चलाकू जो होते थे ना, वो पहले ऊपर से देखते थे बाबा सोया हुआ कि नहीं। बाबा बेचारा जब जा पड़ता था फिर निकल जाता, और वो बाबा उस नौजवान का कुछ नहीं लगता था, लेकिन वो पूरा इस्तेहकाक रखता था कि उस बच्चे को, उस नौजवान को वो हर किस्म की रोक टोक कर सकता है, उसको मशवरा दे सकता है, उसकी रहनुमाई कर सकता है। सर आपको नहीं लगता कि शायद हमने अपनी लाइफ में लोगों को इंटरप्ट करने के इख्तियारात ही नहीं दिए अब? बिल्कुल, ये भी एक यूरोपियन स्टाइल है ना कि जी ये मेरी जिंदगी है, इसके तमाम फैसले मैंने करने हैं और किसी को इसमें मदाखलत का हक हासिल नहीं है। वहां पे किसी बच्चे से बाप जो है वो अपने बेटे को रोकता है तो बेटा आगे से कह देता है पापा दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। और यार ये पहले भी होता था, बच्चे माइंड करते थे मगर बुजुर्ग नहीं थे मना होते, जितना मर्जी को बच्चा आगे से त्योड़ियां चढ़ाए, बाबे नहीं थे मुड़ते, वो कहते जा किधर रहे हो ये बताओ, खबरदार, बहुत देशों देवा के सिरे सिरे निकल पड़ते हो। बहुत डांटे बाबे थे, ये बाबे कहीं शिकार हो गए हुए, कहाँ चले गए हैं ये बाबे? मेरे सामने बैठा यार मैं उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जो दांत प्याली में भगो के और चारपाई के साथ सोटी रख के सोते थे, बल्कि अपनी अकल दाढ़ भिगो के रखते थे। और घर की चाबियां जो है वो सराने के नीचे रखते थे ताकि कोई बाहर आ जा न सके। यार क्या बाबे होते थे वो, आए हाय हाय। अब तो तुम देखो सके रिश्तेदार आ जाए तो लोग मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, हमारी प्राइवेसी खराब हो गई। बिल्कुल। यार पहले ये बाबे जिस घर में मर्जी घुस जाते थे और जाके पूछना शुरू कर देते थे, और निकाह मुंडा किधर आया आपका, सुबह को अगर नहीं नजर आया तो तुम लोगों ने भी नहीं पता क्या हुआ उसका। यार ये बुजुर्ग खवातीन जो होती थी वो इतनी सियाणी बियाणी, किसी धी बहन का रिश्ता होने लगता था, शादी की बात होती थी, सारा महल्ला इन्वॉल्व हो जाता। तुमने पिछले दिनों तलाक की बात की थी कि रेशो बहुत बढ़ गई हुई है, वो उसकी वजह भी यही है। पहले बुजुर्ग सारे देख चाह के लड़के का रिश्ता या लड़की का रिश्ता करते थे, अब पता ही नहीं होता कौन किसके साथ मंगनी कर रहा है, कौन किसके साथ रिश्ते की बात कर रहा है। यबलगौड़ हो गए हुए हैं सारे। यबलगौड़ पे ना आशा करो, इसका मतलब होता है कि यल बलल्लड़। और यल बलल्लड़ का क्या मतलब होता है? बताया नहीं तुम्हें यबलगौड़? बुजुर्ग कोई क्या बात करे, तुम लोग तो उसके पीछे ही पड़ जाते हो। वाकई ये भी एक मसला है नई जनरेशन का। मैं तो खैर यंग आदमी हूँ, मैं बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। ये जो बुजुर्ग खवातीन होती थी, ये सब्जी पकड़ के सुबह सुबह परात में रख के तो पीढ़ी लेके बैठ जाती थी बाहर खड़े पे, हाय हाय हाय, सारे महल्ले की रिपोर्ट ले लेती थी। अल्लाह जानता है सब्जी की कटाई पूरी होने तक वो DGFI जितना काम कर लेते थे।
मैं तो सोचता हूँ ये आज दहशत गर्द जो नहीं ना पकड़े जा रहे हैं, उस दौर की 3-4 माइयां भी हमें मिल जाए ना अगर, तो ये दहशत गर्द सारे पकड़े जाए। सही। यार पाप किसी और का होता था, फैंटी किसी और को लग जाती थी, लड़की किसी और की होती थी, रिश्ते की हाँ कोई और कर देता था, मरीज किसी और का होता था, दवाई लेने कोई और गया होता, लेला किसी और का होता था, नहलाओ से कोई और रहा होता था, अक्लमंद कोई और होता था, टाई किसी और ने लगाई होती। नाज़रीन, यहाँ हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये उतार दो तुम्हें टाई, तुम लगा लो। रहने दो भाई, जाली सनद की तरह मुझे भी को पकड़ ले।